اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وقد انبسط القلم في تدوين ما فات من قدم مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله في هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم، فحسن مني أن أمسك عدة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يسن الخطو كما يسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما نظر الفقه من دار الأوصاف محمد العقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيه فيه مذكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ضافرة، وعلى باب عزتي تحط الرجال فتكسى منه فيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأصرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالة العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل رعايتك دعوتك الساملة الأب الأكبر المحبوب لك والمحسس بشرف الأفهر في كل موطن من مواطن القرب ومدهر، قاسي إمدادك في عبادك أمين، وساكك وأسر ساد الأهل بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الحالس المحسوس منك بأجل الحصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقتربه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام العديم أن تلاحظنا في حركتنا وسكناتنا في عين عنايتك، وأن تحفظنا بجميع أوطارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية عملنا، وتتقبل مما ما تحركنا فيه من نيتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضر هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق من اتباع من السالكين، ولحقك وحق من المعدين ولأهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الحصة فلا تحرمنا، ودنونا جميلا هي وسيلتنا إليك فلا تحيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من المؤدين، وتوجهنا به إليك مستضعفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والموسع بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما عمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره
وعم ببركته وشرفه وجهة أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وعدم رعاية الدين القوي في جميع الأقطار المنصورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنا وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واكشف اللهم كربة المكروبين واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط الأدل بوالك الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الهز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في الأمال بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وآله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وسلم عليه يا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. حضرة المحترمين para alim ulama, para habaibana al-kiram yang saya hormati, Al-Habib Ahmad Muhajir bin Abdul Qadir Asgab yang saya muliakan, yang saya ta'zimi, Al-Habib Hamid bin Alwi As-Sari yang saya muliakan dan saya ta'zimi, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Idris yang saya hormati, Al-Habib Ahmad bin Abdul Qadir Al-Idris yang saya hormati, Sahibul Hajah Bapak Hasanan yang saya hormati, Kepala Desa Rawo Gempol berserta staf-stafnya, juga yang saya hormati Jam'iyah Rotib, juga yang saya hormati hadirin hadirat undangan yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah pada saat ini telah memberikan rahmat taufik hidayahnya sehingga kita bisa bermuajahah, bisa hadir dalam acara pengajian umum dalam rangka penutupan sementara ini dalam keadaan syihah wal afiyah. Salawat ma'as salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mampu membedakan antara hak dengan yang batin. Hadirin hadirat rahimakumullah,
Saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan rangkaian acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan bil Fatihah, yang kedua adalah hadrah Maulid Dibai, hadrah Al-Habsi, yang ketiga adalah Mau'idatul Hasanah, yang keempat adalah Tawassul, yang kelima adalah doa. Itulah rangkaian pada malam ini. Acara yang pertama dan kedua telah kita lalui bersama. Untuk melangkah acara selanjutnya, yaitu Mau'idatul Husnah, dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Ahmad Muhajirin bin Abdul Qadir Asgab. Kepada beliau waktu dan tempat kita haturkan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah pada baik. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kursi plastiknya satu, saya duduk di kursi plastik. Wis. Tak apa. Mari. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama berkumpul untuk kebaikan Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Yang saya muliakan, yang saya hormati, kepada para habaib, para alim ulama, para asatid, para guru, para ustadz, para ustadzah, dan kepada seluruh jamaah majelis Ratib Al-Idrus. Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala,
berkat rotib kita diberikan keselamatan fid dunya wa fil akhirah. Amin Allahumma amin. Karena saya ini diundang super dadak, ditelepon langsung oleh bosnya Habib Ahmad Al-Idrus. Kalau teman saya sendiri nolak itu gampang hadirin, tapi langsung jeragane sing ngongkon nolak itu soro hadirin. Padahal nggih acara niki nggih lumayan full. Pokok dikongkon menggo nang Rawong Gempol lek gak ngisi acara ketika diijazahi kula Rotibul Al-Idrus niki hadirin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, khususnya masyarakat Rawong Gempol. Sebentar lagi kita akan masuk di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Bulan yang khusus untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat terdahulu itu tidak mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan. Kekhususan itu bukan puasa, tapi puasa di bulan Ramadan. Umat terdahulu melakukan puasa, kita juga melakukan puasa, tapi umat terdahulu tidak mempunyai kemuliaan bulan Ramadan. Kita umat Nabi Muhammad memiliki kemuliaan bulan Ramadan, karena sangat mulianya bulan Ramadan hadirin. Pernah Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa itu kan kalimullah, bisa ngomong langsung kepada Allah tanpa perantara malaikat. Tanya kepada Allah, karena Nabi Musa ini sudah dikasih pangkat yang sangat tinggi. Nabi Musa sudah dijadikan nabi, sudah dipilih termasuk 5 nabi yang mulia yang disebut ulul azmi. Kemudian Nabi Musa juga diberikan kemuliaan bisa ngomong langsung kepada Allah tanpa malaikat. Kalau nabi-nabi yang lainnya melalui malaikat dulu. Karena itu Nabi Musa itu disebut kalimullah. Kalimullah. Nabi Musa tanya kepada Allah karena sudah merasa pangkatnya paling dhuwur, paling tinggi. Neka boso Jawa, paham bahasa Jawa? Madura nggih. Mun Madura kalau tak paham. Campur nggih. Nabi Musa iku wis ngerasa awake paling dhuwur. Wis gak ono dhuwur maning teko Nabi Musa ngono lho. Lek jarine wong Jawa, wong Pasuruan, Nabi Musa niku wis pede pisan, wis GR. Wis gedhe rai. Nggih. Wong Rawong Gempol GR iku lak geger remek lah. Kakean uteng remek gegele. Merasa dirinya sudah paling mulia, tanya kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, hal akramta ahadan mislama akramtani haitsu asma'tani kalamak. Ya Allah, apakah ada yang lebih engkau muliakan daripada saya ya Allah? Saya nabi, termasuk 5 nabi yang mulia, bisa ngomong langsung kepada engkau tanpa melalui malaikat. Adakah hamba yang lebih engkau muliakan daripada saya? Maka dijawab oleh Allah, wahai Musa, ketahuilah innali ibadan, saya punya hamba yang masih saya simpan mereka, tidak aku keluarkan sekarang. Ukhrijuhum akhir zaman, yang akan aku keluarkan nanti di akhir zaman. Tiada lain nggih kula sampeyan iki. Kita ini hamba-hamba yang sudah dipilih oleh Allah, yang dipilih untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ukrimuhum bi syahri Ramadan, aku muliakan mereka wahai Musa, umat akhir zaman, dengan kemuliaan bulan yang disebut bulan Ramadan. Di
Dilanjutkan oleh Allah, wahai Musa ketahuilah, fa inni kallamtuka fa baini wa bainaka sab'una alfa hijab. Wahai Musa ketahuilah, memang engkau bisa ngobrol langsung kepada saya, isok ngomong langsung be aku, tapi yang harus kamu tahu wahai Musa, antara aku denganmu itu masih ada 70.000 hijab satir penutup penghalang antara aku denganmu wahai Musa. Jadi masih ada satir penghalang antara Allah dengan Nabi Musa, jumlahnya 70.000 hadirin. Kemudian dilanjut oleh Allah, ya Musa, wahai Musa ketahuilah, fa idza somat ummatu Ahmad, apabila umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman itu melakukan puasa di bulan Ramadan, wasfarrat wujuhum wabiyaddat shifahuhum, wajahnya sudah mulai kuning pucat, nahan lapar, nahan haus, nahan ini kah ngodut neka mon Ramadan neka saya paling soro yo nahan karokoan lanang-lanang nih. Kerungu maghrib ini ku langsung ngombe banyu putih, kopi, langsung logo di teras rokok Surya, rokok Ji Samsu, koyo sing paling sugih sandunya lah wis ngono hati. Padahal ya akeh sugih utangi. Memang paling soro wong Indonesia niki ado teko rokok. Sampai saya ini pernah ditanya, ditekani, bu wong lekok model sing teko nang aku. Jaluk fatwa, jaluk pendapat bib, ono ta bib. Kula lek gak mangan, gak ngombe rong dina kuat aku. Tapi lek wis gak rokokan iki gak kuat aku. Kira-kira ono ta? Nggih, pendapat rokok niku gak batalno poso. Ono jariku. Ono. Nggih. Sedot-sedoten rokok. Nggih, sing penting aja disumet ngono tok. Saking maksone. Faida somat ummatu Ahmad, umat Kanjeng Nabi ketika melakukan puasa, nahan lapar, nahan haus. Nggih, niki poso-poso temenan niki, kudu poso-posoan. Karena bulan Ramadan niku umat Kanjeng Nabi niki ana sing poso temenan, ana sing poso-posoan. Yang puasa beneran nggih poso temenan, tapi lek sing poso-posoan sahur melok sahur, buka melok buka, tapi jam 12 jam 1 sandale parkir di warteg hadirin, sandale parkir di warung niku jam 12 jam 1 awan ketok sikile tok gak ketok ndase. Tapi nggih kula gak ngomong wong kene, lek wong kene lek potongane masyaallah masyaallah, kula ngomong di wong kono niku lho nggih, sing di nisore terop sing di kono. Umat Kanjeng Nabi ini yang puasa temenan nanti. Karena memang maaf, kadang-kadang kita ini bingung. Jari ini setan itu dikerangkeng di bulan Ramadan. Setan itu kan dikerangkeng di bulan Ramadan. Wasul silati syayatin. Setan itu dikerangkeng di bulan Ramadan. Iya. Tapi yang harus kita tahu, setan itu dibagi menjadi dua. Ada setan teko jin, ono setan teko menungso. Sing dikerangkeng kali Gusti Allah itu setan rupa jin. Lho sing ngomong kudu aku niki, sing ngomong Gusti Allah. Likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Setan itu ada dua, setan jin, setan manusia. Yang dikerangkeng memang setan rupa jin. Awas jatuh. Tos. Allah. Hati-hati jatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.
Yang dikerangkeng sama Allah itu setan rupa jin. Setan rupa menungso niku ya iku sing gak ketok ndase lek di warung niku lho dadi jam 12 bengi. Makane bojone sampean perhatikno. Kira-kira jam 12 iku mlebu warung apa gak? Lek wis ketokan mlebu warung nggih, meneh mari sahur langsung kerangkeng ngende omah iki. Lek protes, setan iku kudu dikerangkeng di bulan Ramadan. Setan jin wis dikerangkeng mbek Gusti Allah, sampean setan menungso tak kerangkeng ae. Faidah somat ummatu Ahmad, umat Kanjeng Nabi kalau melakukan puasa di bulan Ramadan sudah merasa haus, merasa lapar, apa kata Allah? Arfa'util kal hujub. Satir penghalang yang 70.000 kata Allah, aku angkat semuanya sehingga fama baini wa bainahum hijab, sehingga tidak ada satu pun penghalang antara aku dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa kaget, Nabi Musa bisa ngobrol sama Allah, masih ada 70.000 penghalang. Tapi umat Nabi Muhammad memang nggak bisa ngomong sama Allah, nggak bisa ngobrol langsung dengan Allah. Tapi ketika kita di bulan Ramadan, tidak ada satu penghalang pun antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini semuanya mulia. Jangankan baca wirid, jangankan doa, jangankan baca Al-Quran, maaf, sampean turut tok niku lho dihitung ibadah. Misalnya gak kuat poso wis turu tok wis. Mari sahur turu, subuh tangi, sholat, mari subuh turu maneng, terus tangi engko jam 2 awan tangi, mari sholat duhur tedung boleh, terus tangi jam 5 langsung siap-siap adus-adus nang masjid ngenteni buka. Oh masih sapi ya kuat lek ngono. Masih ombi ge kuat lek ngoten. Loh, tidurnya orang yang berpuasa itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Tidur dalam keadaan melakukan ibadah. Jangankan baca Al-Quran, kalau di hari biasa tidur kita tidak dapat ganjaran, tidak dihitung ibadah. Diam kita di bulan puasa, wa nafasuhu tasbih, kita bernafas diam itu dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihitung berzikir. Kalau kita itu diam, ambekan, bernafas, itu dihitung bertasbih, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Gak ada penghalang antara kita dengan Allah. Wa du'a'uhu mustajab, doanya kita di bulan Ramadan diijabahi oleh Allah, pasti dikabulkan oleh Allah. Karena itu jangan malas ibadah, jangan malas doa kepada Allah, yang banyak minta doa kepada Allah. Karena doa kita pasti diijabahi oleh Allah. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Minta apa? Minta kepadaku, astajib lakum, akan aku kabulkan, kata Allah. Astajib lakum. Innallaha la yukhliful mi'ad, karena Allah tidak mengingkari janji. Tapi kadang-kadang maaf, kita ini kurang percaya kepada Allah. Disuruh doa minta kepada Allah, malah gak minta kepada Allah. Tawakal masalah rezeki khususnya, kita ini jarang tawakal kepada Allah. Hadirin, yang dipikiri rezeki itu kalau sudah dapat jabatan tinggi baru bayarannya banyak. Kalau sudah bisa kerja baru dapat rezeki. Karena apa? Kurang tawakalnya kepada Allah. Doa minta kepada Allah. Kita ini orang yang beriman kepada Allah. Maaf, jangan hanya mikir kita ini kehidupan dunia. Kita ini masih ada kehidupan lagi, bahkan kehidupan yang hakiki, yang sebenarnya, yaitu akhirat. Dan orang yang bahagia di dunia, maaf, belum tentu bahagia di akhirat. Sukses di dunia belum tentu sukses di akhirat. Karena itu majelis seperti ini, guru yang kita ikuti, semuanya mengingatkan bagaimana caranya kita sukses di
di akhirat. Kalau di dunia itu sudah takdir dari Allah. Urusan rezeki ini takdir dari Allah hadirin. Ya. Kalau Allah sudah menakdirkan sampean entuk 1 juta dina iki, masih gak kerja turu tok 24 jam entuk duit, entuk rezeki. Karena itu kalau kita baca Al-Quran dalam mencari rezeki, Allah Subhanahu wa ta'ala itu bahasanya ringan. Bahasanya ringan, wala tansa nasibaka minad dunya. Kalau urusan rezeki jangan lupa tetap ikhtiar, terus tawakal kepada Allah. Hasil apa kata Allah? Kaya miskin, yang penting kita jadi orang baik, yang penting kita ingin sukses di akhirat. Maaf kalau kaya cuman di dunia, maaf. Sugih di dunia tok, sukses di dunia tok, gak dilanjut di akhirat, sia-sia kekayaan kita. Sia-sia. Uang banyak kita tumpuk, rumah yang mewah, yang megah. Loh maaf, kalau kita meninggal gak dibawa mati rumahnya, uangnya gak dibawa mati. Masih makso nang Pak Mudin aku lek mati nggawa duit 1.000 gak apa-apa ya ngesak. Jare malaikat kaya opo duit 1.000? Kayak nyogok malaikat gak payu. Lek di dunya nyogok polisi sok, malaikat gak ngerti duit 1.000. Loh maaf, lek mayit ini orang yang meninggal dunia beling itu apa ya, beling mokong lah. Apa kate mati ngesak duit, kemudian lupa sampai dikubur, wis mari dikubur, ternyata ono duit 1.000, wajib diambil hadirin. Bahkan kalau mayitnya itu menggunakan cincin emas misalkan, menggunakan cincin emas, kemudian meninggal dunia dikubur, terus anaknya eling, loh wong tuaku cincinnya ku cincin emas gurung tak coplok lali. Apa di kitab fikih wajib nabus, wajib dikeduk, wajib diambil cincinnya, itu wajib diambil. Kenapa? Bukan haknya mayit. Kalau sudah meninggal tidak boleh membawa dunia. Karena itu yang harus kita pentingkan itu urusan akhirat. Naudzubillah min dzalik, ojo sampai menjadi hamba-hamba Allah yang sengsara di dunia kemudian gak mikir akhirat, sa akhirate dadi wong sengsara, naudzubillah min dzalik. Karena itu kita harus yakin kepada Allah. Loh kalau urusan rezeki, maaf, kalau urusan rezeki ini sudah takdir Allah. Kadang-kadang karena bukan karena kerja hadirin, bukan karena jabatan, bukan karena kepinteran. Lho lek anjene sugih ku karena kerjanya berat, karena kerja berat. Sing paling sugih ku sopir-sopir truk, tukang bangunan, itu yang paling kaya. Apa kerjane soro, panas-panas kerja, bangun omah kerja, kerja bangun rumah, angkat-angkat batu, kerjanya sulit. Kalau memang karena kerja, kalau memang karena jabatan, sing paling sugih sak kok kepala desa. Oh, kepala desa ini lo gaji ini dari uang-uang sampean hadirin. Sing gaji sampean, sing lebih kaya dari kepala desa banyak. Sing paling sugih sa Indonesia presiden, yang lebih kaya dari presiden banyak. Kalau memang karena jabatan. Kalau karena ilmu kepinteran, yang paling kaya adalah profesor. Kalau memang karena banyaknya waktu kerja, yang paling kaya itu yang buka warung 24 jam itu lah. Di pinggir rel gitu, rel gini gitu. Iku wong sing paling sugih 24 jam gak nutup warungnya, kerja tok 24 jam. Utawa sing jaga WC umum 24 jam di pom niku lho, iku sing paling sugih. Ternyata memang rezeki ini takdir Allah. Saya punya kenalan orang Gondang Legi ya. Orang Gondang Legi ini Masya Allah, Gondang Legi lah, orang Telok Lemak, Madura, Gondang Legi, ngerti Malang, Madura,
Madura. Nggih. Orang Gondang Legi Masya Allah ngomongnya ku pelat hadirin. Bahasa Madura ngomongnya pelat. Nggih. Bahkan ngomong ambek wong Madurane dhewe, wong Madurane gak ngerti hadirin. Nggak ngerti. Nggih, ngomong Habib Soleh ku Habib Toleh. Padahal Habib Soleh itu Soleh itu orang yang baik, lek Toleh wong bejat. Habib Toleh nih kan. Habib Toleh pelat. Wong Madura nih gak ngerti apa meneng wong Jawa apa wong Indonesia. Saya butuh translate. Jadi kemana-mana dengan satu orang yang menerjemahkan. Di bahasa Indonesia gak ngerti. Kulo sampai heran. Iki lahir di wong koyo ngene iki. Loh tapi subhanallah termasuk orang yang paling kaya di Gondang Legi. Kerjaannya itu sampai ekspor aja. Sampai ngirim gula ke luar negeri, ngirim beras, ngirim barang itu, barang ini sampai ekspor ke luar negeri. Nggih, anak buahnya akeh, omane gede, sugih. Kulo sampai heran. Lah iya gak digorohi ambek anak buahnya koyo ngene iki. Sampai kulo kadang heran lho. Kok iso wong iki sing sugih? Oh, apa namanya? Mobil niku telecekan nanti. Banyak mobilnya. Sampai kalau datang kalau ketemu sama orangnya itu sampai bingung. Koyok wong koyok ngene sok dadi sugih niki subhanallah. Dan memang itu pilihan Allah. Itu pilihan Allah. Allah yang menjadikan. Yang penting kita ini kalau urusan dunia ojo sampai ninggalno salat, jangan sampai meninggalkan perkara akhirat. Kalau sudah sampai meninggalkan perkara akhirat, lu maaf. Nggih. Sak sugih-sugihne wong pasti akan sengsara nanti di akhirat. Apalagi yang pas-pasan koyok kula sampeyan iki. Aja sampai di dunia iki urip soro terus di akhirat kate soro maning. Aduh naudzubillah. Karena itu jangan berhenti hadir di majelis seperti ini, dekat dengan para alim ulama yang terus mengingatkan kita tentang akhirat. Jangan bosan. Kadang-kadang penyakit. Saya ini masya Allah, biyen Kak Melo Habib Ahmad, kulo niki masya Allah sugih, rezeki lancar. Melo Habib Ahmad masya Allah, dijak sholat, dijak rotipan, duwe iku tambah seret hati. Lho ini ku penyakit akhirnya apa? Ditinggal kabeh, amalane ditinggal, gak pati percaya. Oh coba wis sampean wis tinggalan, gak usah sholat maneng, yo tetep dadi wong miskin dunya, miskin akhirat. Niki diarahno, ayo. Lek di dunya niku wis biasa, sing penting sugih di akhirat, sukses di akhirat. Karena itu jangan berhenti ya. Kalau sampean kadang-kadang entuk amalan sing garano sugih, lek sing garano sugih lah paling seneng gak sampean. Koyok bulan Rejab lek wis Jumat terakhir khotib iku nggih. Khotib itu kalau sudah di atas mau khutbah baca Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah. Ping pira? 35. Hafal kabeh. Lek masalah rezeki hafal kabeh. Wong biasane Jumat biasane nggih. Ngenteni khotibe wis khotib lek gak komat gak mlebu masjid dadi. Tapi lek wis Rejab terakhir jam 11 wis di masjid kabeh. Masjid iki full. Apa mbek ngenteni? Kadang-kadang wedok-wedoke gak terima bojo-bojone. Nggih. Engko lek wis khotib munggah kabarono aku ya kepingin maca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah supaya sugih. Eling nisfu Sa'ban sama Habib Salim bin Abdullah Syatiri dianjurkan untuk menulis inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Nyebar di WhatsApp nyebar. Dintenteni nisfu Sa'ban mari ngono ditulis di kayak dompet. Lah kepingin sugih baca Waqiah. Kata Nabi Muhammad, orang yang baca Waqiah diberikan kekayaan oleh Allah. Kekayaan apa? Bukan kekayaan dunia hadirin, tapi diberikan kekayaan hati, merasa cukup, dan kekayaan nanti di akhirat. Loh kadang-kadang kita sudah mengamalkan gitu. Tapi lek wis gak sugih gara-gara mikirin di dunia akhirnya ditinggalno kabeh amal niku.
dikongkon maca Waqiah, wis mari biyen aku maca Waqiah ya gak sugih-sugih. Maca Waqiah ping 1 saulan ya gak sugih sih. Akhirnya tak tambahi ping 2 macane ben cepet sugihne. Ya gak sugih. Akhirnya maca ping 3 Waqiahane. Isuk maca, sore maca, bengi maca, gak tambah sugih, sepeda motor 3 mlebu kegadean sampeyan. Nah, akhirnya Waqiahane ditinggal bisa. Nggih. Lah niki penyakit ini kalau sudah meninggalkan amalan, nggih, niki penyakit. Karena doa-doa kita, harapan kita orang yang beriman kepada Allah, kata Nabi Muhammad, yustajab li ahadikum ad-du'a malam ya'jal. Doa kita, harapan kita orang yang beriman kepada Allah, kalau kita berharap kepada Allah, pasti dikasih oleh Allah, pasti. Nah ini yang harus kita ingat. Kalau nggak dikasih di dunia, itu bakal nanti dikasih di akhirat. Pokok gak mandek amalane. Jari motor rotip Ali Idrus ngarani sugih, gak sugih-sugih sih. Akhirnya ditinggal wis gak maca rotip Ali Idrus, gak sugih dunya, gak sugih akhirat akhir. Kalau kita minta kepada Allah, minta ya Allah, nggih. Saya bosen jadi kontraktor ya Allah. Apa kontraktor? Pindah kono, pindah kene, nyewa-nyewa omahku lo gak duwe omah ya Allah. Ngontrak tok omahnya. Sampai dijuluki kontraktor. Saya ingin rumah ya Allah, minta terus kepada Allah. Kalau memang maaf, kalau nggak dikasih di dunia, pasti dikasih di akhirat. Ini kata Nabi, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib seperti ini. Aku kalau butuh sesuatu minta kepada Allah. Kalau saya dikasih oleh Allah, saya senang. Kalau saya doa kepada Allah dikabulkan oleh Allah, saya senang. Tapi kalau tidak dikabulkan oleh Allah, maka saya jauh lebih senang. Kenapa? Karena kalau dikabulkan oleh Allah, berarti saya hidup atas kemauan saya. Tapi kalau nggak dikabulkan oleh Allah, berarti Allah akan memberikan apa yang lebih baik, lebih cocok untuk saya. Berarti saya hidup apa kata Allah, bukan apa kata saya. Bahkan Nabi Muhammad menggambarkan ada satu orang, hadirin, ada satu orang selalu doa kepada Allah, miskin, doa terus kepada Allah, tidak ada berhenti-hentinya. Yang dikabulkan oleh Allah cuma 5%, hadirin. Tidak sampai 5% dikabulkan oleh Allah. 90 sekian persen ditolak doanya oleh Allah, nggak dikabulkan. Ketika meninggal dunia, kata Nabi, ketika di akhirat melihat orang ini mempunyai istana, mempunyai kebun, menjadi orang yang kaya raya di akhirat. Kemudian tanya kepada Allah, ya Rob, ini punya siapa ya Allah? Gak keliru tak ini punya saya. Maka kata Allah, itu punya kamu atas doa-doa yang tidak aku kabulkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang tersebut mengatakan, ya Rob, coba doa saya yang tidak sampai 5%, gak usah dikabulkan, gak apa-apa ya Allah, saya ridho. Kenapa? Balasan nanti di akhirat. Kalau saya tahu balasan seperti ini, saya berharap doa 100% gak usah dikabulkan. Karena kalau kita dikabulkan di dunia, bakal kita tinggal dunia, hadirin. Tapi kalau dikabulkan di akhirat, itu akan menjadi kita di kehidupan yang hakiki, yang tidak ada la maut ba'daha, yang tidak ada kematian setelah kehidupan di akhirat. Kalau di dunia kita akan meninggal, kalau di akhirat tidak akan meninggal, berarti itu milik kita selama-lamanya. Karena itu kita selalu meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan henti-henti berdoa, ayo terus mikir akhirat. Jangan cuman kita orang yang dangkal, cuman mikir urusan dunia. Kadang-kadang urusan dunia kita sampai tukaran, hadirin. Sampai sampai bertengkar, sampai gak nyapa antara keluarga satu keluarga yang lain, satu saudara gak nyapa karena dunia. Coba kalau mikir urusan akhirat, tenang hati kita, kita bisa bersatu dalam urusan akhirat. Karena itu dipeseni, keluarga dipeseni, kerja monggo kerja, tapi tetap jangan lupa urusan akhirat. Kalau kita nggak ditakdir menjadi orang kaya,
kita ditakdir menjadi orang yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kekayaan kita nanti di takhir, nanti di akhirat. Mudah-mudahan saya cuman nggak panjang-panjang, terakhir cuman saya akan memberikan satu amalan. Sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan Al-Qur'an, gitu. Bulan Al-Qur'an. Diperintahkan untuk perbanyak membaca Al-Qur'an. Kalau bisa hatam Al-Qur'an, alhamdulillah. Kalau nggak bisa hatam Al-Qur'an, ya alhamdulillah. Sing penting membaca Al-Qur'an. Jangan ditinggal Al-Qur'annya. Wis ketokan potongan-potongan gak tau nyekel Al-Qur'an kecuali Ramadan tok sampean iki. Kecuali Ramadan tok baru nyekel Al-Qur'an. Itu memang kehebatan bulan Ramadan. Yang nggak pernah baca Al-Qur'an, buka Al-Qur'an di bulan Ramadan. Sak bejat-bejate wong kadang buka Al-Qur'an di bulan Ramadan. Kenapa? Karena ini memang bulan Al-Qur'an. Lek ono sing hatam ae, lek ono sing hatam siji ae meksa wis ana. Maksa maca hatam ping 1 wis kaya waline Gusti Allah, kok wis dadi wali padahal hatam ping 1 ping 2. Imam Syafi'i ku hatam sebulan Ramadan 60 kali hadirin. 60 kali hatam Al-Qur'an. Mon Pak Pi rawong gempol setengah juz alhamdulillah wisane. Kita baca Al-Qur'an. Kalau bisa hatam alhamdulillah, kalau nggak bisa ya dilanjut setelah bulan Ramadan. Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah di bulan Ramadan hadirin. Pesan saya cuma 2. Yang pertama, di waktu-waktu kosong perbanyak baca surat Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad. Karena kata Nabi, Qul Huwallahu Ahad itu ta'dilu thulutsal Qur'an. Kalau membaca Qul Huwallahu Ahad sekali itu seperti membaca Al-Qur'an 10 juz. Baca 3 kali berarti 30 juz hatam Al-Qur'an. Karena itu kalau tahlil di Rotibul Haddad, Rotibul Atos, Qul Huwallahu Ahad dibaca 3 kali. Baru Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas sekali-sekali. Qul Huwallahu Ahad 3 kali. Kenapa? Baca 3 kali seperti hatam Al-Qur'an. Kalau baca 30 kali berarti 1 hari 10 hatam Al-Qur'an. Oh nyaman ya kan? Tapi ya terus ojo Qul Huwallahu Ahad Al-Qur'an gak diwaca ojo. Oleh ngono wis Qul Huwallahu Ahad ae. Niki supaya apa? Supaya gak ngisin-ngisini wong rawong gempel iki gak isin-isini hadirin. Kadang riyo-yoan melok riyo-yo. Salat Id itu nganyari kabeh, kelambine apik. Kelambine larang, sarung iku BHS lek iso. Mentok donggala lek gak iso tuku hadirin. Kadang lek gawe sarung larang iku capek gak dicoplok. Capek gak dicoplok. Apa? Supaya weruh lek berangkat salat Id iki lho aku gawe sarung larang, sarung anyar gitu. Barang ditakoki hatam Quran, enje tak hatam Al-Qur'an. Ya isin. Lah supaya gak isin, Qul Huwallahu Ahad sing akeh wis. Dadi kok lek ditakoki hatam ping pira? Oh, balak-balik hatame. Ngono. Balak-balik. Nah, supaya ada target, ini tidak khusus bulan Ramadan nggih, khusus bulan Ramadan. Niki ada amalan dari Habib Zain, dari santrinya beliau, santri Habib Zain, apa? Dzikrul Fida. Membaca Qul Huwallahu Ahad 1000 kali. Supaya ada target. Kalau bisa beli tasbih sing cetekan, tasbih digital iku lho, 5.000, 8.000, 10.000 paling larang niku. Sampeyan tuku rokok Surya 20.000 kuat, tasbih mosok gak kuat sampeyan. Tasbih baca sehari dapat 100 alhamdulillah. Yang penting jangan cepet-cepetan, pelan-pelan aja. Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dapat 100 sehari alhamdulillah. Pokoknya kalau sudah dapat 1000 kali, kita berkata kepada Allah, ya Rob, saya beli diri saya pertama, 1000 kali pertama saya beli diri saya supaya bebas dari api neraka. Kemudian baca 1000 kali lagi. Pertama untuk diri kita sendiri, kemudian 1000 kali yang kedua untuk keluarga kita yang sudah meninggal, ayah, ibu, mbah, saudara yang sudah meninggal. Kata Imam Manawi, didahulukan ke orang yang meninggal dahulu dulu. Yang meninggal dahulu. Baca 1000 kali untuk bapak, 1000 kali untuk almarhum ibu. Ya Allah, saya beli Qul Huwallahu Ahad 1000 kali yang saya baca ya Allah untuk membebaskan ayah saya yang bernama almarhum fulan supaya bebas dari api neraka. Karena kata Nabi, orang yang baca Qul Huwallahu Ahad 1000 kali
akan dibebaskan dari api neraka. Setelah yang meninggal satu-satu supaya ada target. Nggak harus bulan Ramadan ya. Setelah bulan Ramadan baca qul huwallahu ahad Allahu samad. Ya, baca. Kemudian kepada keluarga kita yang masih hidup, anak, istri, satu-satu kita bacai. Ya. Apalagi hidup di akhir zaman seperti ini, naudzubillah min dzalik, kata Nabi, yang paling mengkhawatirkan iman kita. Penentu hidup kita sukses di akhirat adalah kematian. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Anak-anak kita, keluarga kita jangan sampai meninggal tidak membawa iman, meninggal su'ul khotimah. Karena itu amalan-amalan seperti ini harus kita lakukan. Ada bocoran amalan seperti ini harus kita lakukan supaya menjaga iman keluarga kita. Kalau dibebaskan dari api neraka berarti meninggal insya Allah dijamin dalam keadaan husnul khotimah. Apalagi kata Nabi di akhir zaman nanti banyak orang-orang yang malamnya iman kepada Allah, pagi sudah murtad, pagi sudah kafir. Pagi iman kepada Allah, sore hari sudah kafir, sudah murtad. Karena itu mudah-mudahan iman kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, iman keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan ini monggo dilakukan. Kemudian yang kedua, mumpung di bulan Ramadan, kita ini Masya Allah secara nggak sadar di bulan Ramadan ini semangat ibadah. Sholat malam 20 rakaat kita lakukan, 23 rakaat kita lakukan. Padahal di selain bulan Ramadan Pak dia Isya jarang apa meneng witir. Ono sing sampai sholat 10 ono. Selain bulan Ramadan sholat sunnah 10 rakaat ada. Beda. Reng rawang gempol ya. Ada. Tak tawar 5 ono 5. Ka ono. Bulan Ramadan 20 rakaat. Dari mana semangat ini? Kalau bukan spirit langsung dari bulan Ramadan. Mumpung di bulan Ramadan, bulan yang bisa menutup kekurangan kita di 11 bulan yang lainnya, supaya maksimal semuanya. Ayo kita harus menjadi umat yang pinter. Bondo niki hadirin, bondo siwa. Kata Nabi, sholat 2 rakaat itu ngalah-ngalahi 70 rakaat apabila menggunakan siwak. Neka murah, neka 10.000 iki hadirin. Lek gelem tuku siwak nang omahku tak kei siwak biar. Makane lek wis akhir-akhir koyo ngene lek gawe acara aja diberkati wong berkat ana siwak kae. Nggih berkat ana siwak kae. 10.000 nih. Lho sampean gawe siwak, sampean tuku rokok kuat tadi. Rokok sedina sak bungkus. Nggih, padahal ya 20.000 regane. 20.000 kuat tukune. Gaene ya kuat. Nggih. Lek siwak niki sampean bondo 10.000 sak wulan gak entek niki. Sak wulan gak entek. Nggih. 2 wulan gak entek kecuali sing keluwen sak dielek sak siwak-siwake hati. Rakus niki. Lho nggih menggunakan siwak makainya gampang. Niki gak khusus laki, ibu-ibu yang ngono gawe siwak kok pengesan tok ae. Make siwak. Nggih. Loh sholat 20 rakaat dikalikan 70 berapa kita? Berapa ganjaran yang kita dapatkan? Karena itu mudah-mudahan iman kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan barokah di bulan Sya'ban, diberikan panjang umur sampai hidup di bulan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan anak keluarga kita diberikan keberkahan oleh Allah, rezeki kita dibarokahi oleh Allah. Apapun yang kita miliki, pekerjaan kita mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wa fil akhirah. Amin Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu ceramah